थाईलैंड से सूरत लाई जा रही 1.48 करोड़ की हाइड्रोवीड ड्रग्स की तस्करी का भंडाफोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि अजय वर्मा की रिपोर्ट। सूरत एयरपोर्ट पर पुलिस, एआईयू और सीआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई। सूरत पुलिस ने नो ड्रग्स इन सूरत सिटी मिशन के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। थाईलैंड से सूरत लाई जा रही करीब 1.48 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित ड्रग हाइड्रोवीड के साथ एक यात्री को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना पर शुरू हुआ ऑपरेशन। सूरत कायम चौकी पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाईलैंड से आने वाली चेर ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट IX 263 से एक व्यक्ति उच्च गुणवत्ता की हाइड्रोवीड की खेप लेकर सूरत पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही सूरत शहर पुलिस, क्राइम ब्रांच, एयरपोर्ट पुलिस, एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU और CISF ने संयुक्त रूप से एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी। फ्लाइट लैंड होते ही पकड़ा गया संदिग्ध। सुबह 7:40 बजे फ्लाइट के सूरत एयरपोर्ट पर उतरते ही संदिग्ध यात्री की पहचान कर उसे रोक लिया गया। तलाशी में उसके सामान से 4034.67 ग्राम 4.034 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार हाइड्रोवीड बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,47,85,858 रुपये पर आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुंबई के जोगेश्वरी निवासी उबैद मोबाइल वाला के रूप में हुई है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय रैकेट की जांच जारी। पुलिस ये जांच कर रही है कि आरोपी का संबंध किस ड्रग रैकेट से है और सूरत में ये खेप किसे सौंपी जानी थी। अधिकारियों के अनुसार हाइड्रोवीड जैसी हाई क्वालिटी ड्रग आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के जरिए ही भेजी जाती है, इसलिए इस मामले में बड़े नेटवर्क की सुराग मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत। સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા ડ્રગ્સના વિરુદ્ધમાં જો મુહિમ ચલાવવામાં આવી રહી છે અને એને જ ભાગરૂપે છેલ્લા 1.5 માસથી જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ટીમ એક વર્કઆઉટ કરતી હતી, જેમાં ઇન્ફોર્મેશન હતી કે અમુક જો દેશના સ્મગલરો છે જો અલગ અલગ એરપોર્ટ ઉપર આપણા અન્ય દેશો ખાસ કરીને ક્યારે દુબઈથી, ક્યારે જો બેંકોકથી, બાંગ્લાદેશથી અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપરથી જો આ લોકો સ્મગલિંગના માધ્યમથી अलग अलग एयरपोर्टों पर जो नार्कोटिक्सना जत्था लईने आवे छे अने एने ज ध्यान राखीने जो पूरी क्राइम ब्रांचना टीम DCP क्राइम रोजियाना नेतृत्वमां अने डुमस पुलिस एयर जो कस्टम जो एयर इंटेलिजेंस यूनिट छे CISF आ बधाना संकलनमां गई काले एयर इंडियानो फ्लाइट जो बेंगकॉकथी आवी सांजे 7:40 वागे एमां एक व्यक्ति जेना नाम छे जाफर खान मोबाइल वाला तरीके नाम से ओळखाय छे। आ मुंबईना मुंब्राना रहवावाला छे अने आ व्यक्ति पासे जो एना हेन्डबेग छे, हेन्डबेगमां नार्कोटिक्सना जत्थो छे एवी इन्फॉर्मेशन तेने मळी हती। एना आधारे जो गई काले समग्र जो कम्बाइंड टीमो एना जो एरपोर्ट उपर पकड़ी अने बेग चेक करता तो बेगमांथी जो एना पासे 2 बेगो हती, एक चेक इन बेगेज हता, बीजा एना पासे हेन्डबेग हता, ट्रॉली बेगमांथी एक लेडीज पर्स हता। लेडीज पर्समां लगभग 2 પેકેટ હાઇબ્રિડ ગાંજા જેના અમે બોલીએ છીએ અને આ મળા જો અને સાથોસાથ ત્યાં એક બાળકો માટે જો રમવાના રમકડા હોય છે આ અંદરના એના બોક્સ ખાલી હતા। આ બોક્સમાં બીજા જો પેકેટો મળા, કુલ મળાઈને 8 પેકેટ જેટલા જો આપણા હાઇબ્રિડ ગાંજા જેના સાયન્ટિફિક નેમ હાઇડ્રોવીડ તરીકે એના ઓળખવામાં આવે છે। આ મળા જેના વેટ કરતા જો કરીબ 4 કિલોગ્રામથી વધુ ના વેટ છે એના અને ટોટલ અત્યારે जो એની માર્કેટ વેલ્યુ છે जो નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો તરફ से માન્ય છે અને 35 લાખ રૂપિયા जो પર કેજી છે। તો આ રીતે કહીને 1,41,41,00,000 રૂપિયાના મુદ્દા માલના ગાંજા जो હાઇબ્રિડ ગાંજા પકડવામાં આવેલા છે અને આ આરોપી છે જેના ઉંમર 56 વર્ષના ઉંમર છે અને આ એકદમ ફ્રીક્વન્ટ जो ફ્લાયર બી છે 27-28 વખત આ जो अलग अलग આમાં દેશોમાં ગયા અને દેશોમાંથી જો આ દર વખતે જાય છે તો ક્યારે ગોલ્ડના સ્મગલિંગ જેના પૂછપરછમાં અત્યારે નીકળ્યા છે कि गोल्डના સ્મગલિંગ કરે છે, મોબાઈલના સ્મગલિંગ કરે છે, अलग अलग जो बहुत महंगा जो अपना जो પ્લેઇંગના जो સાધનો હોય છે એના સ્મગલિંગ કરે છે, નાર્કોટિક્સ સ્મગલિંગ કરે છે અને આ જ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે એના બીવી છે, એના જો પત્ની છે નુસરા બેગ કરીને એના પત્ની છે જો
બુશરા બેગમ કરીને પત્ની છે, જો જૂનના મહિનામાં બેંગ્લોર એરપોર્ટ ઉપરથી 7 કિલોગ્રામ આપણા હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે પકડાયા હતા. આ જો જેલમાં છે, તો એને જ પૂરા જો પરિવાર આ પ્રકારના જો કૃત્યોમાં લાગેલા છે. અને અત્યાર સુધી જો એના પાસપોર્ટ અને બીજા જો અમે લોકો વિઝાઓ વગેરેના માહિતી ચેક કરવા જોઈએ તો એમાં છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન જો દુબઈ और बांग्लादेश 6 વખત જઈ ચૂક્યા છે જો અને થાઈલેન્ડ ઓમાન में 2 વખત, સઉદી અરેબિયા, કંબોડિયા, બહેરીન વગેરે દેશોમાં બી આ એક વખત જઈને આ જ સ્મગલિંગની પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરેલી છે જો તો અત્યારે આ જો કાયદેસર તરીકે આ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એના જો અને એક ખેપ આવે તો ખેપ પ્રમાણે એના રકમ 1 લાખ રૂપિયા તક જો પર ખેપના રકમ એના મળે છે જો જ્યારે લઈ આવે અને એના મોડસ ઓપરેન્ડી પણ આ પ્રકારના છે કે જ્યારે આ પ્રકારના માલ લઈને આવે છે કોના આપવાના છે એના જ ફોટોગ્રાફ જો સામેવાળા વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે. ફોટોગ્રાફ વિથ બેગ આ એના મોડસ ઓપરેન્ડી પ્રમાણે એરપોર્ટ ઉપર બહાર આવીને ઊભા થઈ જવાના. એના ફોટો આઈડેન્ટિફાઈ કરીને કોઈ વ્યક્તિ આવશે અને એનાથી બેગ લઈને જતા રહેશે અને એના જો પૈસા છે આ પૈસા જો લાખ રૂપિયા તક હોય છે આ એના મળી જશે જો. તો આ જો ગઈકાલે જો મળા તો અત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ જો ગુના દાખલ કરીને કાર્યવાહી કરી રહી છે અને આગળ ક્યાંક લિંકેજ છે કે આ રહેવાસી મુંબઈને છે પરંતુ આ વખતે આ સુરત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનો ઉપયોગ કરેલા છે. તો બીજા પૂરે લિંકમાં ક્યાં ક્યાં છે, કોણ છે, ક્યાં જવાના હતા માલ જો આ બધા જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો જો એના ઉપર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી રહી છે. આ જો હાઇબ્રિડ ગાંજા જો હોય છે આ નોર્મલ ગાંજા કરતાં અલગ હોય છે, बिना માટીને એના છોડ ઉગાડવામાં આવે છે અને આ એના બહુ શક્તિશાળી ગાંજા હોય છે. તો અત્યારે લોકોમાં બહુ પ્રચલન જો ડ્રગ યુઝર છે એમાં છે. એના કિંમત 35 લાખ રૂપિયા પર કેજી હોય છે, જેના લીધે અત્યારે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર એની સ્મગલિંગ ચાલે છે. એટલે સુરત શહેર પોલીસ પૂરી મક્કમ છે કે આ પ્રકારના કોઈ પણ એક્ટિવિટી અમને સુરતમાં નથી થવા દેવાની. સર, આટલી સુરક્ષા હોય છે છતાં આ રીતે આટલી સ્મગલિંગ કરી ચૂક્યો છે તો કઈ રીતે એ આખું એનું મોડેસ હતી કે સુરક્ષાના ધ્યેયો તોડીને બહાર નીકળી ગયો? નહીં, આમાં જ્યારે જ્યાં એરપોર્ટ લઈને આવે છે તો એમાં પેકેટ આ લોકો આ પ્રકારના પેકેટ કરે કે પર્સ હોય, રમકડા હોય, આ પ્રકારના સાધનોમાં મૂકીને લઈ આવે છે. ત્યારે જો અલગ અલગ જુદા જુદા એરપોર્ટ ઉપર જો અલગ અલગ યુનિટ્સ હોય છે, કસ્ટમના અલગ યુનિટ હોય છે જો ચેક કરતી હોય છે. લેकिन ક્યારેક જો એક્સરે મશીન વગેરે બધા સામાનો જતા હોય છે તો એના માટે જો અમારા લોકોની ઇન્ફોર્મર જો નેટવર્ક હોય છે, ઇન્ફોર્મર જો નેટવર્ક હોય છે આ જ ભાગરૂપે જો બેંગ્લોર એરપોર્ટ ઉપર બી 7 કેજી એના વ્હાઇટ પકડાઈ જોઈએ 7 કેજી સાથે. તો આ લોકો એરપોર્ટ ઉપર આ બધા પેપર બી વાંચો છે, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા બી આવતા રહે છે. ઘણા એરપોર્ટ ઉપર જો આપણા અમદાવાદ એરપોર્ટ બધી યુનિટ્સ પકડતી જ રહે છે. એ ક્યારે સક્સેસફુલી થઈને નીકળી પણ જતા હોય છે. જાફર સાહેબ 56 વર્ષનો છે, મુંબઈ રહે છે, કામ ધંધો એના નામ મોબાઈલ વાળા એટલે પહેલે જો મોબાઈલને સ્મગલિંગ કરતા હતા જો એના પૂછપરછ બહાર આવી છે બાતો આ એના જ કામે છે કે સ્મગલિંગ કરતા રહેવાના અને લગભગ જોઈએ તો 27-28 વખત જો છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં આ બહાર જઈ ચૂક્યા છે અને બધી વખત કોઈ ને કોઈ સ્મગલિંગના સાધન સ્મગલિંગની વસ્તુ લઈને આવે. ક્યારે ગોલ્ડ લઈ આવે, ક્યારે મોબાઈલ લઈ આવે, અને मैक्सिमम वक्त जो नारकोटिक्स लेने आवेला है. सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें.